నమస్కారం సిటీ బులెటిన్ కి స్వాగతం ముందుగా హెడ్లైన్స్ మంచిర్యాల పట్టణ ప్రజలు బకాయి పన్నులు చెల్లిస్తేనే అభివృద్ధి పనులు ముందుకు కొనసాగుతాయి మున్సిపల్ చైర్మన్ రావుల ఉప్పలయ్య మంచిర్యాల మున్సిపాలిటీకి 18 కోట్ల రూపాయల బకాయిలు పడ్డ పట్టణ ప్రజలు బొగ్గు గనుల ప్రాంతాల్లో అధిక మొత్తంలో మొక్కలు నాటితేనే కాలుష్య నియంత్రణ సాధ్యం కేంద్ర బొగ్గు గనుల మంత్రిత్వ శాఖ ప్రత్యేక కార్యదర్శి అమృత్ లాల్ మీనా నిరక్షరాస్య వయోజనులకు చదువు నేర్పుతూ ఉపాధి శిక్షణ పొందుతున్న మహిళలను అభినందించిన మంచిర్యాల జాయింట్ కలెక్టర్ మోతీలాల్ బొగ్గు గనుల్లో కాలుష్య నియంత్రణకై విరివిగా మొక్కలు నాటడమే ప్రత్యామ్నాయం అవుతుందని కేంద్ర బొగ్గు మంత్రిత్వ శాఖ ముఖ్య కార్యదర్శి అమృత్ లాల్ మీనా పిలుపునిచ్చారు. మంచిర్యాల జిల్లా శ్రీరాంపూర్ ఓపెన్ కాస్ట్ బొగ్గు గనిలో ఈకో పార్కును కేంద్ర బొగ్గు మంత్రిత్వ శాఖ ముఖ్య కార్యదర్శి అమృత్ లాల్ మీనా సందర్శించారు. సింగరేణి మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ బలరాం నాయక్ తో కలిసి పార్కు ఆవరణలో మొక్కలు నాటారు. బొగ్గు గనులతో పాటు పరిసర ప్రాంతాల్లో కాలుష్య నియంత్రణకు మొదటి ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలని అన్నారు. సింగరేణి సంస్థ తరపున అవకాశం ఉన్న అన్ని చోట్ల మొక్కలు నాటాలని అన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో అధికారులతో పాటు కార్మికులు పాల్గొన్నారు. ये जमीन है और बसावट के पास है, हैबिटेशन के पास है। इस तरह का लैंड को रिपर्पज करके हमें लॉन्ग टर्म इको पार्क बना देना चाहिए ताकि लोगों को उसका लाभ मिल सके, बच्चे दिन में खेल सके और लोग सुबह शाम मॉर्निंग वॉक कर सके, एनवायरमेंट फ्रेंडली डेवलपमेंट हो सके। कई लैंड ऐसी होती है जो कि बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज है, तो उन वाटर बॉडीज में हमें यूज करना चाहिए कि वहां पर क्या हम फ्लोटिंग सोलर फैसिलिटी डेवलप कर सकते हैं। कहीं हो सकता है कि बड़ी वाटर बॉडी के बगल में ऊंचा माउंटेन हो, तो वहां पर हम पंप स्टोरेज हाइड्रो प्रोजेक्ट बना सकते हैं। वाटर बॉडी जो ग्राउंड रिजर्वायर हो गया और हाइट पर एक दूसरा रिजर्वायर बना दें, आसपास की खाली जमीन में सोलर बना दें और हाइड्रो प्लांट बना दें, तो उससे क्या फायदा होगा कि दिन के समय में जब सोलर आवर्स है तब सोलर से उस पानी को उठा करके अपर रिजर्वायर में रख दिया जाएगा और रात का जो ऑफ सोलर आवर है उस समय उससे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके ग्रिड को सप्लाई की जा सकती है और उससे जो स्टोरेज की प्रॉब्लम है देश के सामने उसका हल किया जा सकता है। हमने चेयरमैन साहब को ये रिक्वेस्ट किया है सभी डायरेक्टर्स को कि हमें देखना चाहिए कि सिगरेनी के इलाके में कहाँ इस तरह की वाटर बॉडीज है जहाँ पर अच्छा स्टोरेज है और हेड अवेलेबल है और उसको हमें डेवलप करना चाहिए, चाहे खुद करे कंपनी, चाहे प्राइवेट सेक्टर को करके रेवेन्यू शेयरिंग मोड पे करे, लेकिन इसको करना चाहिए। कोल इंडिया ने भी लगभग 20 ऐसी साइट्स आइडेंटिफाई करके उसका फिजिबिलिटी पर काम किया है।
रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए हमें पंप, स्टोरेज एंड सोलर इंटीग्रेटेड प्लांट पर काम करना चाहिए। कई जगह पर ऐसी हो सकती है जहां पर कि स्टेबल ओबी डंप हो गया है, तो वहां सिंगरेनी कंपनी ने अच्छा काम किया है, कई ओबी डंप पर सोलर पार्क बनाया है, इसको और बढ़ाना चाहिए। अपन जब आते हैं दोनों तरफ बड़े बड़े ओबी डंप है, तो जहां ओबी डंप पूरा स्टेबल हो गया है वहां हमें सोलर पार्क बनाने चाहिए ताकि उससे बेहतरीन उपयोग हो सके। और जहां जमीन अच्छी है वहां पर अफॉरेस्टेशन करना चाहिए। तो इस तरह सोलर, पीएसपी, इको पार्क, अफॉरेस्टेशन, टाउनशिप डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल टाउनशिप डेवलपमेंट, जो भी यूज हो, बट हमें इंच जमीन का सर्वे करके रीपर्पज करना चाहिए, क्योंकि समय की मांग है जमीन का इंच का उपयोग, बेहतरीन उपयोग। मुझे खुशी है कि आज इको पार्क का हम लोगों ने फाउंडेशन ले किया है और एरिया जनरल मैनेजर ने बताया कि विद इन 1 ईयर दे विल कंप्लीट दिस वर्क एंड दिस विल बी मेड ओपन टू द पीपल ऑफ दिस एरिया। देश की आवश्यकताओं के मुताबिक, राज्य की आवश्यकताओं के मुताबिक अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को फुल सफलता के साथ पूर्ण करेगा। आई विश बलराम, CMD, फुल टीम एंड ऑल ऑफ यू ऑल दी बेस्ट। మంచిర్యాల పట్టణంలో ప్రజలు, వ్యాపారులు వివిధ రంగాల్లో చెల్లించాల్సిన 18 కోట్ల రూపాయల బకాయిలు పడిన పన్నులను చెల్లిస్తేనే నిధులు సమకూరి మంచిర్యాల పట్టణంలో అభివృద్ధి పనులు కొనసాగుతాయని మంచిర్యాల మున్సిపల్ చైర్మన్ రావుల ఉప్పలయ్య అన్నారు. శనివారం మంచిర్యాల పట్టణంలోని మున్సిపల్ కార్యాలయంలో ఏర్పాటు చేసిన విలేకరుల సమావేశంలో చైర్మన్ రావుల ఉప్పలయ్య మాట్లాడారు. మంచిర్యాలలో గృహ యజమానులు చెల్లించే పన్నులు, ట్రేడ్ లైసెన్సుల ట్యాక్స్, పట్టణంలో షాపులు నిర్వహిస్తున్న వ్యాపారులు కలిసి 11 కోట్ల రూపాయల ట్యాక్సులు బకాయిలు ఉన్నాయని, ఎలాంటి జాప్యం లేకుండా వీరంతా 15 రోజుల్లోగా మున్సిపల్ అధికారులకు ట్యాక్సులు చెల్లించాలని కోరారు. ఒకప్పుడు రాష్ట్రంలో మంచిర్యాల మున్సిపాలిటీ నంబర్ 1గా ఉండేదని, గత ప్రభుత్వాల పాలనలో పట్టణంలో ఎలాంటి అభివృద్ధి పనులు ప్రారంభించలేదని, మున్సిపాలిటీ రాష్ట్రంలో ప్రస్తుతం అట్టడుగు స్థానానికి పడిపోయిందని అన్నారు. పట్టణ అభివృద్ధిని కాంక్షించి ప్రజలందరూ పన్నులు చెల్లించి మంచిర్యాల పట్టణ నియోజకవర్గ అభివృద్ధికి పాటుపడాలని కోరారు. ఈ కార్యక్రమంలో మున్సిపల్ వైస్ చైర్మన్ సల్లా మహేష్, కౌన్సిలర్లు రామగిరి బానేష్, నల్లా శంకర్, పోరెడ్డి రాజు తదితరులు పాల్గొన్నారు. మరి మంచిర్యాల పట్టణము రాష్ట్రంలోనే ఒక ముఖ్యమైన పట్టణము. గతంలో పోలిస్తే మనం ఎన్నోసార్లు నంబర్ 1 మున్సిపాలిటీగా సర్టిఫికేట్ ప్రభుత్వం నుంచి పొందడం జరిగింది. కాలక్రమేణా ఆ మంచి పేరు అనేది కాస్త కనుమరుగైపోయే పరిస్థితులు ఈరోజు కనబడుతుంది. కారణం ఏంటంటే గతంలో ఏదైతే అధికారులు ఉన్నారో, అనధికారులు ఉన్నారో వాళ్ళు ప్రజల సమస్యల పట్ల పట్టించుకోకపోవడం, అది అభివృద్ధి కార్యక్రమాలను ఎంత అవసరమో అంత చేయకపోవడం అనేది ఒక కారణం. ఈరోజు మరి మంచిర్యాల నియోజకవర్గ ప్రజలు, ముఖ్యంగా మంచిర్యాల పట్టణ ప్రజలు మరి గౌరవనీయులు ప్రేమ్సాగర్ రావు గారిని అత్యధిక మెజార్టీతో ఎమ్మెల్యేగా గెలిపించడం జరిగింది. మరి వారికి కూడా వారి మీద ప్రజలు ఎంతో నమ్మకాన్ని పెట్టుకుని వారిని గెలిపించడం జరిగింది. వారు కూడా ప్రజలు పెట్టుకున్న నమ్మకాన్ని వమ్ము చేయకూడదనే ఉద్దేశంతో మరి అభివృద్ధి కార్యక్రమాలను సాధ్యమైనంత త్వరగా అభివృద్ధి ఫలాలను, ప్రభుత్వం నుంచి వచ్చే సంక్షేమ పథకాల ఫలితాలను కూడా ప్రజలకు తొందరగా అందించాలని వారు కూడా రాత్రి పగలు పనిచేస్తూ ఉన్నారు. అందులోని భాగంగానే మరి మన మంచిర్యాల మున్సిపల్ కౌన్సిలర్లు కూడా వారు ఉద్దేశించి మాట్లాడి సాధ్యమైనంత వరకు ఎలాంటి అవినీతి లేకుండా అభివృద్ధి కార్యక్రమాలన్నీ చేపట్టి ప్రజల మన్ననలు పొందాలని వారు మా అందరికీ శాసించడం జరిగింది. దానిలో భాగంగా మేము కౌన్సిలర్లు అందరం ఏకమై ఒక తీవ్ర నిర్ణయానికి వచ్చినాము. ఈ రోజు నుండి మా టర్మ్ అయిపోయే లోపల మంచిర్యాల పట్టణంలో సాధ్యమైనంత మట్టుకు ఎక్కువ సమస్యలన్నింటి పరిష్కారం చేసి ప్రజలను మన్ననలు పొందాలనేది మా కౌన్సిలర్ అందరి గురించి తీర్మానం చేసుకున్నాం. అందులో భాగంగా మరి ఏ అభివృద్ధి కార్యక్రమం మేము చేయాలన్నా, మేము వర్క్ టేకప్ చేయాలనుకున్నా మరి నిధులు అనేది మనకు ప్రధానం. మరి డబ్బు ఉంటేనే మరి మున్సిపాలిటీ కూడా పనిచేయగలుగుతుంది. ఈరోజు మున్సిపాలిటీలో శాలరీలకు మాత్రమే సరిపోయే కలెక్షన్స్ మాత్రమే వస్తున్నాయి. కారణం ఏమంటే మరి పట్టణంలో ఉన్న ప్రజలే కానీ, కొంతమంది బడా వ్యాపారులే కానీ, కొంత రాజకీయ పలుకుబడి ఉన్న వాళ్ళే కానీ
వాళ్ళంతా కొన్ని సంవత్సరాలుగా ట్యాక్సులు కట్టకపోవడం అనేది ఒక ముఖ్య కారణంగా కనబడుతుంది. ఈరోజు మంచిర్యాల బడ్జెట్లో దాదాపు 11 కోట్ల రూపాయల ట్యాక్స్ డ్యూ ఉన్నది. ఒకటి మిక్స్డ్ ట్యాక్సెస్, రెండవది నాన్ రెసిడెన్స్ ట్యాక్స్, ఇంకోటి రెసిడెన్షియల్ ట్యాక్స్. ఈ మూడిట్లన్నీ కలిపితే 11 కోట్ల ట్యాక్స్ బకాయి పడి ఉంది. 3 కోట్లు మాత్రం అరియర్స్, ప్రజెంట్ కరెంట్ డిమాండ్ మాత్రం 3 కోట్లు ఉంటే అరియర్స్ మాత్రం 8 కోట్లు ఉంది. అంటే ఈ 8 కోట్ల రూపాయలు కొన్ని సంవత్సరాలుగా మరి ప్రజలు కడుతులేరా లేక వీళ్ళు వసూలు చేస్తలేరా అనేది ఒక ప్రశ్న. సరే, కారణం ఏదైనా ఈరోజు మా కౌన్సిల్స్ అంతా కూర్చొని తీర్మానం చేసుకున్నది ఏంటంటే 11 కోట్ల రూపాయల ట్యాక్స్ను వీలైనంత తొందరగా మనము కలెక్ట్ చేసి ఆ డబ్బును మనం ప్రజల కొరకు, ప్రజల అభివృద్ధి కొరకు, సంక్షేమ వార్డుల అభివృద్ధి కొరకు మనం ఖర్చు చేయాలని ఒక నిర్ణయానికి మేము రావడం జరిగింది. అందులో భాగంగానే ఈరోజు ప్రజలందరికీ మా కౌన్సిల్ తరఫు నుంచి ఒక విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాము. ఎవరైతే ట్యాక్స్ కట్టాలనుకున్నారో, ఎవరైతే ట్యాక్స్ కట్టినారో వాళ్ళు కట్టినోళ్ళు కాకుండా కట్టాల్సిన వ్యక్తులు సాధ్యమైన తొందరగా ఈ నెలాఖరు లోపల మిగతా ట్యాక్సులన్నీ దయచేసి మీరు పెద్ద మనసుతోటి కట్టగలిగితే మేము వచ్చే నెల నుండి మా అభివృద్ధి కార్యక్రమాలన్నింటికీ మేము పునాది వేస్తాం. రెండవది ఏంటంటే, మీరు ఎప్పుడైనా బిల్ కలెక్టర్కి మీరు డబ్బులు ఇస్తే వెంటనే రిసిప్ట్ తీసుకోండి. మేము రేపిస్తాం మాపిస్తాం అంటే కుదరదు. ఎందుకంటే వాళ్ళ మిషన్, హ్యాండ్ మిషన్ ఉంటుంది. మీరు డబ్బులు ఇవ్వగానే వాళ్ళు ప్రింట్ చేస్తే ఎలాగైతే కరెంటు బిల్లు ఇస్తున్నారో ఆ విధంగా మిషన్స్ ఉన్నాయి. కాబట్టి మీరు వెంటనే డబ్బులు చెల్లించగానే మీరు ఆ ట్యాక్స్ రిసిప్ట్ కూడా మీరు తీసుకోవాల్సింది కోరుతా ఉన్నాము. చేసి మా కౌన్సిలర్లు కూడా కొంత బాధ్యత తీసుకుంటారు. ఆ వార్డు లోపల ఏ కౌన్సిలర్ అయితే ఉన్నారో వారు కూడా తమ వంతు పాత్రగా కొంత అక్కడ ప్రజలందరికీ చెప్పి మరి ట్యాక్స్ను వసూలు చేస్తారు. ప్రజలందరికీ ఈ విషయంలో విజ్ఞప్తి చేసేది ఏంటంటే, మీరు మా కౌన్సిలర్ల మీద ప్రెషర్ పెట్టకండి. సార్ నేను వారంలో కడతా, 15 రోజులు కడతా, నెలాఖరు కడతా అని కౌన్సిలర్ను చెప్పించే ప్రయత్నం చేయకండి. మార్కెట్లో దాదాపు 2 కోట్ల రూపాయల ట్యాక్స్ మాకు డ్యూ ఉంది. అంటే మా మున్సిపాలిటీకి సంబంధించిన మున్సిపల్ ఆఫీస్ పక్కకే అనుకోండి, వాటర్ ట్యాంక్ పక్కకే అనుకోండి, వెజిటేబుల్ మార్కెట్లో ఉన్న మున్సిపల్ షాపింగ్ కాంప్లెక్స్లో కానీ దాదాపు అక్కడ నుంచి కూడా మాకు 2,12,00,000 రూపాయలు మాకు డ్యూ ఉంది. అంటే ఇలా చాలామంది షాప్ ఓనర్స్ కొన్ని సంవత్సరాలుగా కట్టడం లేదు. కాబట్టి దయచేసి వాళ్ళకు కూడా మేము రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాము, షాప్ ఓనర్స్ అంతా మీ షాపులు వెంటనే మీరు ఆ డ్యూస్ అంతా కట్టేసి మాకు సహకరించండి. మేము ఇప్పటి నుండి ఈ రోజు నుండి 15 రోజుల టైం ఇస్తున్నాం మీకు. ఈ నెలాఖరు వరకు మీరు మొత్తం ట్యాక్స్ క్లియర్ చేస్తే సంతోషం. ఒకవేళ చేయకుంటే మాకు వచ్చిన ప్రభుత్వ ఆదేశాల అనుసారము, పై అధికారుల ఆదేశానుసారము మరి ఆ షాపులో మేము తాళం వేయాల్సి వస్తుంది. దయచేసి మీరు అన్నేదా భావించకండి. మిమ్మల్ని ఏదో మేము ఇబ్బంది పెడదామనే ఉద్దేశం కాదు, కాకపోతే మాకు ట్యాక్సెస్ రావాలనే ఉద్దేశం. మీరందరూ ట్యాక్స్ కడితేనే మేము కూడా ఏదైనా అభివృద్ధి పనులు చేయగలుగుతామే తప్ప మీకు దీనికంటూ ఎక్కడ సపరేట్గా ఆకాశం నుండి ఎక్కడి నుంచో డబ్బులు రావు. మన డబ్బులు మన కొరకు ఖర్చు పెట్టడమే ఈ లోకల్ గవర్నమెంట్ యొక్క ఉద్దేశం. స్థానిక సంస్థలు అంటే స్థానికంగా వచ్చే డబ్బుతోటి స్థానికంగా అభివృద్ధి చెందడం అనేది ఓ రాజ్యాంగం ఇచ్చిన ఒక మన వెసులుబాటు. ఈ మంచిర్యాల పట్టణంలో ఇంత వ్యాపార కేంద్రంగా ఉన్నది. వ్యాపారం ఎంతో అభివృద్ధి చెందింది. చుట్టుపక్కల ఉన్న విలేజ్లు కానీ పక్క డిస్ట్రిక్ట్ వాళ్ళు కూడా కానీ వ్యాపారం మీద మన దగ్గరనే ఆధారపడి వ్యాపారం చేస్తూ ఉన్నారు. మరి ఇక్కడ ట్రేడ్ లైసెన్స్ అనేది చాలా తక్కువ ఉంది. మేము అంచనా వేస్తే దాదాపు 2-2.5 కోట్ల ట్రేడ్ లైసెన్స్ మాకు రావాలి. కానీ చాలామంది వ్యాపారులు ట్రేడ్ లైసెన్స్ కట్టడం లేదు. సో ఈ విధంగా చూస్తే మొత్తం దాదాపు 18 కోట్ల రూపాయల కలెక్షన్ మాకు ఇవాళ రావాల్సి ఉంది. మనకు ఉన్నది కేవలము 45 రోజులు మాత్రమే. ఈ 45 రోజుల్లో దయచేసి ప్రజలందరూ మాతో సహకరించి ఈ ట్యాక్సులన్నీ క్లియర్ చేయాల్సింది కోరుతూ, మీ అభివృద్ధికి మేమంతా ఈ డబ్బంతా మేము ఖర్చు పెడతాం, ఎల్లవెల్ల మీకు అంత సేవ చేయడానికి ఉన్నామని తెలియజేసుకుంటూ జై హింద్. మన ఇంటి ట్యాక్సులు, అదేవిధంగా వ్యాపారస్తులు ట్యాక్సులు, అదేవిధంగా మా మున్సిపల్ సంబంధించిన షాపుల రెంట్లు, దానికోసం ఈరోజు ఈ యొక్క ప్రెస్ మీట్ పెట్టడం జరిగింది. ఈ యొక్క ప్రెస్ మీట్ ఎందుకంటే ఇలా మంచిర్యాల పట్టణం అభివృద్ధి చెందాలంటే ఖచ్చితంగా మీ సహకారంతో, మీరు కట్టే ట్యాక్స్తో, మీరు కట్టే రెంట్లతోటే మంచిర్యాల ఒక పట్టణం అభివృద్ధి చెందుతుందని చెప్పి మేము అనుకుంటూ, గౌరవ ఎమ్మెల్యే ప్రేమ్ సాగర్ రావు మంచిర్యాల పట్టణాన్ని ఏ విధంగా అయితే ఏ విధంగా సుందరీకరణంగా అద్భుతంగా చేస్తున్నారో, అదేవిధంగా మన వార్డులలో ప్రతి వాళ్ళు చాలా సమస్యలు ఉన్నాయి. ఆ సమస్యల యొక్క ఎమ్మెల్యే దృష్టి కూడా పోవడం జరిగింది. వారు రాష్ట్రం నుంచి వచ్చే బడ్జెట్ను తీసుకురావడం జరుగుతుంది. ఆ బడ్జెట్తో మన బడ్జెట్ కూడా సహకారం అయితే చాలా మంచిగా మంచిర్యాల పట్టణాన్ని అభివృద్ధి చేసుకోవచ్చు. ఇలా వాటర్ సమస్య కానీ,
ఇలా రోడ్ల సమస్య కానీ రైళ్ల సమస్య కానీ చాలా ఉంది. ఏ సమస్య తీరాలన్నా మీ యొక్క కట్టే ట్యాక్సులతోటి కానీ ఇలా వ్యాపారం వచ్చే ట్యాక్సులతోటి కానీ మా మున్సిపాలిటీకి వచ్చిన ఆస్తుల రెంట్లతో కానీ ఈ యొక్క సమస్యలు తీరుతాయి. దయచేసి మంచిర్యాల పట్టణానికి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. ఏమిటంటే ఖచ్చితంగా మీ యొక్క ట్యాక్సీని 6 నెలల కోసం వస్తుంది. 6 నెలల కోసం క్లియర్ చేసుకుంటే మీకు భారీ మొత్తంగా అయ్యే చూసుకుంటే మీకు ఇబ్బంది పడుతుంది. కాబట్టి ప్రతి 6 నెలలకు ఒకసారి ఈ యొక్క ట్యాక్సీని కట్టి మా యొక్క మంచిర్యాల మున్సిపాలిటీ ఆస్తిని పెంచాలకూడదు. అదేవిధంగా ఆ యొక్క ఆస్తిని మీకే మళ్ళా మేము అభివృద్ధి కోసం ఖర్చు పెడతాం. కాబట్టి దయచేసి అందరూ సహకరించాలని కోరుకుంటున్నాం. తెలంగాణ రాష్ట్ర తొలి మాజీ ముఖ్యమంత్రి కె చంద్రశేఖరరావు జన్మదినాన్ని పురస్కరించుకుని మంచిర్యాల పట్టణంలో మాజీ ఎమ్మెల్యే నడిపెల్లి దివాకర్రావు నివాసంలో కేక్ కట్ చేసి మంచిర్యాల ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో రోగులకు పండ్లను పంపిణీ చేశారు. ఈ సందర్భంగా మాజీ ఎమ్మెల్యే నడిపెల్లి దివాకర్రావు మాట్లాడుతూ తెలంగాణకు తొలి సీఎంగా 9 ఏళ్ల పాటు పనిచేశారని 4 కోట్ల ప్రజల 62 ఏళ్ల ఆకాంక్షను నెరవేర్చిన మహోన్నతమైన వ్యక్తి కేసీఆర్ అని అన్నారు. తెలంగాణ ఏర్పాటుతో తన కళ సహకారం అయిపోయిందని భావించకుండా బంగారు తెలంగాణ సాధన కోసం అహర్నిశలు కృషి చేస్తున్నారని, అందుకే ఆయన తెలంగాణ జాతిపిత అయ్యారని అన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో స్థానిక నాయకులు, కార్యకర్తలు పాల్గొన్నారు. ఈ తెలంగాణ గడ్డ మీద పుట్టడమే ఈ తేదీ ఫిబ్రవరి 17 తెలంగాణ ప్రజలకు ఒక వరం లాంటిది. ఫిబ్రవరి 17న 70 ఏళ్ల కింద ఈ తెలంగాణ గడ్డలో పుట్టిన గౌరవ ఉద్యమ నాయకుడు కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావు గారి జన్మదినాన్ని ఘనంగా ఈరోజు ప్రతి యావత్ తెలంగాణలో అన్ని ప్రాంతాలకు ఘనంగా జరుపుకుంటున్నారు. తెలంగాణ కోసం కావాలని ఆనాడు 50లో కలిపిన సందర్భం కానీ, తర్వాత 69లో కానీ, 72 కానీ ఎన్నో సందర్భాలు తెలంగాణ కోసం ఎందరో ఉద్యమించినప్పటికీ 1969లో 329 మంది పోలీస్ తూటాలకు గురైనప్పటికీ, చనిపోయినప్పటికీ తెలంగాణ సాధించలేకపోయారు. ఆనాడు తెలంగాణ ప్రజాసమితి పెట్టి పార్లమెంట్లో ఆనాడు 11 పార్లమెంటు సభ్యులు గెలిచి కూడా ఆనాడు మరే కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆనాడు తెలంగాణ తీసుకురాలేకపోయాడు. దీన్ని దృష్టి పెట్టుకుని తెలంగాణ అన్యాయం జరుగుతుంది. నిధులు, నీరు, నియామకాలు అన్యాయం జరుగుతుంది ఆలోచనతోటి ఒకడో మరి బయలుదేరి 2001 బయలుదేరి మరి 14 సంవత్సరాలు తెలంగాణ గడ్డ మీద పుట్టిన ప్రతి బిడ్డను ఏకం చేసి ఇలా తెలంగాణ సాధించిన మౌనత వ్యక్తి మరి కేసీఆర్ గారు. వచ్చిన తెలంగాణకి ముఖ్యమంత్రిగా కేసీఆర్ గారు ఉండాలని తెలంగాణ గడ్డ మీద పుట్టిన ప్రతి బిడ్డలు 2 సార్లు అవకాశం ఇచ్చిన సందర్భంలో గాంధీ గారి కన్న కళలు నిజం చేసిన ఏకైక వ్యక్తి ఇలా కేసీఆర్ గారు. గ్రామన చెట్లు, గ్రామానికో ట్రాక్టరు, గ్రామానికో ట్యాంకరు, గ్రామన్న డంప్ యార్డు, గ్రామన్న శ్మశాన వాటిక, ఇది గాంధీ గారి కన్న కళలు నిజం చేసిన వ్యక్తి. ఎవరు అనుకోని విధంగా పెన్షన్లు పెంపే కార్యక్రమం అనుకోండి, రైతు బంధు అనుకోండి, రైతు బీమా అనుకోండి, ఇలా చెబుతూ పోతుంటే ఎన్నో బహుత్తరమైన కార్యక్రమాలు చేసిన మౌనత వ్యక్తి. ఒకనాడు తెలంగాణ రాకముందు 60 లక్షల మెట్రిక్ టన్నులకే పరిమితమైన తెలంగాణ వరి ధాన్యం ఇలా 3 కోట్ల మెట్రిక్ టన్నుల వరి ధాన్యం వచ్చిందంటే అది కేసీఆర్ ఘనత అనే మాట కూడా చెప్పడం జరుగుతుంది. మరి ఈ సందర్భంలో ఇలా ఎన్నో జిల్లాలు, అందులో కేసీఆర్ రావడం వల్లనే ఇవాళ మంచిర్యాల జిల్లా ఏర్పడింది. కేసీఆర్ రావడం వల్లే మెడికల్ కాలేజ్, నర్సింగ్ కాలేజ్, కేసీఆర్ రావడం వల్లనే గతంలో మొదలుపెట్టిన ప్రాజెక్టు ఎల్లంపల్లి కానీ, గూడెం లిఫ్ట్ కానీ ఆయన చేతుల మీదుగా మరి గూడెం లిఫ్ట్ ప్రారంభించిన వ్యక్తి కూడా ఇవాళ కేసీఆర్. కారుణ్య నియామకాల్లో ఎందరికో మరి రాని సందర్భంలో తనకున్న మేధాశక్తితోటి ఇలా 14,000 మంది సింగరేణిలో కారుణ్య నియామకాలు వచ్చినంటే దాని కారకులు కేసీఆర్ గారు. ఈ సందర్భంలో ఎంత చెప్పినా తక్కువనే. ఈ సందర్భంలో తెలంగాణ గడ్డ మీద పుట్టిన ప్రతి బిడ్డ కేసీఆర్ గారిని అండ ఉండండి. మరి ఈనాడు ఇంకా కొంత ఇలా రైతు బంధు కానీ, రైతు బీమా కానీ, సకాలంలో పెన్షన్లు కూడా రావడం లేదు. ఇవన్నీ రావాలని ఇలా బీఆర్ఎస్ ఆధ్వర్యంలో కేసీఆర్ నాయకత్వాన మరి ఇలా ప్రభుత్వాన్ని కూడా అడుగుతున్న సందర్భాలు ఇలా ప్రజలు మరి గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఈ సంబంధం చెప్తూ మరి ఈ సందర్భంలో కేసీఆర్ గారు నిండుగా 100 ఏళ్లు బతికే దిశగా ఉండాలని ముక్కోడి దేవతలు కోరుకుంటూ మంచిర్యాల జిల్లా కన్నేపల్లి మండల
గ్రామ కేంద్రంలో శనివారం మండలంలోని నిరక్షరాస్యులకు చదువు నేర్పే అక్షరాస్యత కేంద్రం, మహిళలకు కుట్టు శిక్షణ కేంద్రాన్ని జిల్లా జాయింట్ కలెక్టర్ ఎస్ మోతీలాల్ ప్రారంభించారు. ఈ శిక్షణ కేంద్రాలను జిల్లా వయోజన విద్యాశాఖ ఆధ్వర్యంలో మంచిర్యాల లయన్స్ క్లబ్ ఆఫ్ సఖీ వారి సౌజన్యంతో ఏర్పాటు చేశారు. కుట్టు శిక్షణ కేంద్రాలను ప్రారంభిస్తూ జాయింట్ కలెక్టర్ ఎస్ మోతీలాల్ మాట్లాడారు. నిరక్షరాస్యులకు అక్షరాస్యులైన మహిళలు చదువు నేర్పుతూ వారి స్వయం ఉపాధి కోసం లయన్స్ క్లబ్ సఖీ మరియు వయోజన విద్యాశాఖ ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాటు చేసిన కుట్టు శిక్షణ కేంద్రంలో కుట్లు శిక్షణ నైపుణ్యం పొంది స్వయం ఉపాధి సాధించాలని కోరారు. మండలంలో నిరక్షరాస్యులకు అక్షరాలు నేర్పుతూ వృత్తి నైపుణ్యం పొంది ఉపాధి పొందుతూ మహిళా సాధికారత సాధించడంలో అక్షరాస్యులైన మహిళల పాత్ర ఎంతో ఉందని అన్నారు. 100 రోజుల్లో అక్షర వారంటీలు నిరక్షరాస్య వయోజనులకు చదువు నేర్పుతూ శిక్షణ కూడా 100 రోజుల్లో పూర్తి చేసుకోవాలని తెలిపారు. 100 రోజుల్లో కన్నెపల్లి గ్రామాన్ని 100% అక్షరాస్యత గ్రామంగా పేరు తేవాలని కోరారు. ఈ కార్యక్రమంలో జిల్లా వయోజన విద్యాశాఖ అధికారి ఏ పురుషోత్తం నాయక్, సఖీ లయన్స్ క్లబ్ మంచిర్యాల అధ్యక్షురాలు బండ శాంకరి, ఉన్నత పాఠశాల ప్రధానోపాధ్యాయులు కె రమేష్, శిక్షణ అక్షరాస్యత కేంద్ర స్థాపనలో ప్రముఖ పాత్ర పోషించిన ప్రాథమిక పాఠశాల ప్రధానోపాధ్యాయులు శారద, కన్నెపల్లి మండల పరిషత్ అభివృద్ధి అధికారి, రెవెన్యూ అధికారులు, వ్యవసాయ శాఖ అధికారులు, డిఆర్పీలు, పోకల వెంకటేశ్వర్లు, ఎర్ర సువర్ణ, కె అశోక్రావు, సుందిల రమేష్, కుట్టు శిక్షణ శిక్షకురాలు, మహిళలు తదితరులు పాల్గొన్నారు. పేపర్ చదువుకునే అంత అంటే హెడ్డింగ్ చదువుకునే అంత చిన్న వార్తలు చదవలేరు, కానీ ఎక్కడైనా ఊరికి పోతే బస్సు బోర్డు చదువుకునే అంత. ఏదన్నా హాస్పిటల్, ఇప్పుడు మీరు కన్నెపల్లి నుంచి మంచిర్యాల హాస్పిటల్ పోవాలనుకున్నాను, అక్కడ ఒక హాస్పిటల్ పేరు చెప్తారు, ప్రతిభ హాస్పిటల్కి వెళ్ళండి బాగా చూస్తారు అని అన్నారు అనుకో. ఆ ప్రతిభ హాస్పిటల్ పేరు చూసుకుని నేర్చుకోవాలి కదా, అంతవరకు నేర్పితే చాలు. కాబట్టి మీకు స్వామి కార్యం. మంచిర్యాల పట్టణంలోని 12వ వార్డుకు చెందిన యువకులు మంచిర్యాల మున్సిపల్ వైస్ చైర్మన్ సల్లా మహేష్ ను శుక్రవారం సాయంత్రం ఘనంగా సన్మానించారు. ఈ సందర్భంగా వైస్ చైర్మన్ సల్లా మహేష్ మాట్లాడుతూ తనకు రాజకీయ జీవితాన్ని ప్రారంభించి వైస్ చైర్మన్ స్థాయి వరకు తీసుకువచ్చింది 12వ వార్డు ప్రజలే, తన ఆత్మీయులేనని అన్నారు. వారు అందించిన సహాయ సహకారాలకు కృతజ్ఞత తెలుపుతూ వారి రుణం తీసుకునేందుకు వార్డు అభివృద్ధికి ప్రజలకు అన్ని సౌకర్యాలు అందించేలా చూస్తానని తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో 2వ వార్డు కౌన్సిలర్ సల్లా తార, 12వ వార్డు యూత్ నాయకులు, ప్రజలు తదితరులు పాల్గొన్నారు. మంచిర్యాల మున్సిపల్ వైస్ చైర్మన్గా ఎన్నికైన సందర్భంలో 12వ వార్డు ప్రజలు, అదే నేను ఏదైతే పుట్టిపోయిన ప్రాంతం ఉందో ఈ యొక్క ప్రాంతంలో ఈరోజు నాకు సన్మాన సభ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఇటు కార్యక్రమానికి ఈ సన్మాన సభ ఏర్పడేసిన నా మిత్రుల అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ, అదేవిధంగా మా వార్డు ప్రజలకు అందరికీ వారి అభిమానాన్ని ఎప్పటికప్పుడు నేను ఏదైతే 2014 నుంచి
పోటీ చేస్తానో అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు కూడా నా వెన్నంటూ ఉండి నన్ను ఈ యొక్క రాజకీయాల్లో ఒక పెద్దపీట వేయడానికి ముఖ్యంగా ఈ కారణం ఇదే. నేను ఏదైతే పుట్టిపోయిన ప్రాంతం, నేను రాజకీయం ఇక్కడ నుంచే స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు నా ప్రాంత ప్రజలు, నా మిత్రులు నా వెన్నంటూ ఉండి నా గెలుపును తీసుకొచ్చి నన్ను ఇలా మంచిర్యాలలో ఒక సముచిత స్థానం కల్పించినందుకు అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. మున్సిపల్ వైస్ చైర్మన్ సల్ల మహేష్ గారిని మరియు 12వ కౌన్సిలర్ తల్లా సారా గారిని సన్మానించడం జరుగుతుంది. అందుకే పెద్ద ఎత్తున ప్రోగ్రాం తీసుకోవడం జరిగింది. అదేవిధంగా ఏదైతే మొన్న జరిగిన అసెంబ్లీ ఎలక్షన్స్లో మన జిల్లా టైగర్ పిఎస్ఆర్ విజయదుందుని ఎలా భోగించారో అలాగే మన చిరుత, అక్కడ టైగర్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ చిరుత అని మేము ముద్దుగా పిలుచుకుంటాం మహేష్ గారిని. చిరుత గారు కూడా అదేవిధంగా అదే బాటలో నడిచి విజయదుందుని మోగించాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ మహిళలు స్వయం ఉపాధి పొంది ఆర్థికంగా ఎదగాలని కొమరంభీం ఆసిఫాబాద్ జిల్లా ఎస్పీ కె సురేష్ కుమార్ అన్నారు. పోలీసులు మీకోసం కార్యక్రమంలో భాగంగా తిర్యాని మండలంలోని మాణిక్యాపూర్ గడలపల్లిలో జిల్లా పోలీస్ శాఖ వసుధ స్వచ్ఛంద సేవా సంస్థ సహకారంతో ఉచిత టైలరింగ్ శిక్షణ తరగతుల ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా జిల్లా ఎస్పీ కె సురేష్ కుమార్ హాజరయ్యారు. తిర్యాని మండలం మాణిక్యపూర్ గ్రామంలో కుట్టు మిషన్ శిక్షణా కేంద్రాన్ని ప్రారంభించి అనంతరం మండలంలోని గడలపల్లి కుట్టు మిషన్ శిక్షణ పూర్తి చేసుకున్న సుమారు 31 మంది మహిళలకు సర్టిఫికెట్లను అందజేశారు. ఈ సందర్భంగా ఎస్పీ మాట్లాడుతూ మహిళలు స్వయం ఉపాధి పొందేందుకు ఉచిత కుట్టు మిషన్ల శిక్షణా కేంద్రం ఎంతగానో దోహదపడుతుందని, మహిళలు యువతులు ఈ కార్యక్రమాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని పేర్కొన్నారు. మహిళలు ఎవరిపై ఆధారపడకుండా స్వయం ఉపాధి పొంది ఆర్థికంగా అభివృద్ధి చెందాలనే ఉద్దేశంతో ఈ టైలరింగ్ శిక్షణ తరగతులు ప్రారంభించబడుతున్నాయని తెలిపారు. మహిళలు ఆర్థిక స్వావలంబన సాధించాలని అన్నారు. మహిళలు ఆర్థికంగా అభివృద్ధి చెందితే వారి పిల్లల భవిష్యత్తు ఎంతో బాగుపడుతుందని అన్నారు. ఇప్పటి వరకు సుమారు 200 వరకు కుట్టు మిషన్లు వసుధ స్వచ్ఛంద సంస్థ సహకారంతో పంపిణీ చేసినట్లు తెలిపారు. విద్య ద్వారా అభివృద్ధి జరుగుతుందని, వారి పిల్లలను ప్రతిరోజు పాఠశాలలకు పంపించాలని పేర్కొన్నారు. వారి ఉజ్వల భవిష్యత్తు తల్లిదండ్రుల నిర్ణయంపై ఆధారపడి ఉంటుందని అన్నారు. పరిసర ప్రాంతాల్లో అనుమానిత వ్యక్తులు, అపరిచిత వ్యక్తులు కనిపిస్తే వెంటనే పోలీసులకు సమాచారం అందించాలని అన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో అదనపు ఎస్పీ అచ్చేశ్వరరావు, ఆసిఫాబాద్ డీఎస్పీ సదయ్య, వసుధ స్వచ్ఛంద సంస్థ కోఆర్డినేటర్ ఉమా, రెబ్బెన సీఐ చిట్టిబాబు, తిర్యాని ఎస్ఐ రమేష్, గడలపల్లి మాజీ సర్పంచ్ గుణవంతరావు, జిల్లా సార్మిడి మోతీరాం, గ్రామ పటేళ్లు, శిక్షణ పొందిన మహిళలు, గ్రామస్తులు తదితరులు పాల్గొన్నారు. వాళ్ళు అమెరికా నుంచి ఎంతో కష్టపడి ఎంజాయ్ చేయకుండా తినక ఆ డబ్బులు సేవ్ చేసుకొని మనకి పంపిస్తున్నారు. దాన్ని ఉమా గారు చాలా బాధ్యతగా జాగ్రత్తగా ఇక్కడికి తీసుకొచ్చి మనకి ఇస్తున్నారు. ఎక్కడో అమెరికాలో ఉండేవాళ్ళు, నా తమ్ముళ్ళు చెల్లెళ్ళు, నా తెలుగు తమ్ముళ్ళు చెల్లెళ్ళు, నా ఆసిఫాబాద్ జిల్లాలో ఉండేవాళ్ళు, వాళ్ళకి లాభం జరగాల అని ఆలోచించి పంపిస్తున్నారు. కాబట్టి మీరు దాన్ని ప్రాపర్గా యూటిలైజ్ చేయండి. అది చాలా ఇంపార్టెంట్.
అదేదో వచ్చింది ఫ్రీగా వచ్చింది ఏం కాదు అన్నట్టుగా చేస్తే మళ్ళీ నెక్స్ట్ జనరేషన్స్కి మీరు అన్యాయం చేసిన వాళ్ళు అవుతారు. కాబట్టి అది గుర్తుపెట్టుకోండి. అదేవిధంగా వసుదావాడలో ఇట్లాంటి కార్యక్రమాలు ఇంకా చేయాలని వాళ్ళకి మా సపోర్ట్ ఉంటుందని మేము హామీ ఇస్తున్నాం. అదేవిధంగా మా అడిషనల్ ఎస్పీ గారు కూడా మీ అందరికీ పరిచయం అయినా దాదాపుగా ఈ జిల్లాలో 30 సంవత్సరాలు పనిచేశారు. ఇటీవలనే బదిలీపై వెళ్ళినారు, హైదరాబాద్కి వెళ్తున్నారు. కాబట్టి ఆయన కూడా ఈ జిల్లాలో ఎన్నో సేవలు చేసినారు, ఎన్నో కమ్యూనిటీ పోలీసింగ్, ఎంతో మావోయిస్ట్ వర్క్ ఎన్నో చేసినారు. సో ఆయన కూడా మరొకసారి అభినందనలు. మా డిఎస్పీ గారు కొత్తగా వచ్చినారు, సిఐ గారు కూడా కొత్తగా వచ్చినారు. సో మా ఎస్ఐ గారు అయితే పాత అయినాయి. సో వారందరి తరఫున నా హామీ ఏంటంటే మీకు ఇప్పటిదాకా చేస్తున్న పనులు ఏవైతే కమ్యూనిటీ పోలీసింగ్ యాక్టివిటీస్ ఉన్నాయో వాటిని తప్పకుండా మేము కంటిన్యూ చేస్తాం, వాటిని ముందుకు తీసుకుపోతాం. మీ అందరి సంక్షేమం కోసం పోలీసు ఎప్పుడూ నిలబడి ఉంటుంది, పోలీసులు మీకోసం నిలబడి ఉంటారు. థ్యాంక్ యూ. కొనసాగించండి, అదే స్ఫూర్తిని కొనసాగించి ఇంకా ఇప్పుడు మనకి ఎక్కడ కూడా ఒక దగ్గర అంతం ఉండదు. ఏదైనా నేర్చుకుంటూ పోతూనే ఉండాలి. లైఫ్ లాంగ్ ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలి. ఇక నాకు వచ్చింది అంతా నాకు తెలుసు అంటే అయిపోయినట్టే మన పని. సో నాకు ఇంకేం తెలియదు, నాకు తెలియాల్సింది చాలా ఉంది అనుకోవాలి మనిషి, ఏ రంగంలో అయినా. అప్పుడే మనం ఇంకా కృషి చేస్తాం. ఇంకా ఎందుకంటే మనకు తెలుగులో కొన్ని సామెత, తాడిని దన్నేవాడు ఉంటే తలదన్నేవాడు కూడా ఉంటాడు. అది కాబట్టి మనమే గొప్ప, మనకు అన్ని తెలుసు అనుకోకుండా నేర్చుకుంటూ పోండి. అదేవిధంగా ఇప్పుడు మీరందరూ మీ పటేల్ కానీ మీలో చాలామంది అడిగింది మా అందరికీ మిషన్లు కావాలన్నారు. అయితే దానికి ఉమా గారు కూడా ఆన్సర్ చెప్పినారు, మేము కూడా అబ్జర్వ్ చేసినాము. యాక్చువల్గా మిషన్లు ఇస్తే ఏం చేస్తున్నారంటే 30 మందిలో ఒక 5-6 మాత్రమే ఇంట్రెస్ట్గా వాడుతున్నారు ఆ మిషన్లు. మిగిలిన 20-25 మంది వాటిని ఇంట్లో పెట్టి మా పిల్లగాళ్ళకి ఇద్దామా, లేకపోతే మా చుట్టాలకి ఇద్దామా, ఎవరికైనా ఇద్దామా, లేదంటే ఏదైనా ఒక 4 రూపాయలు వస్తాయి దాంతో ఏమైనా అమ్మేసుకుంటే అన్నట్టుగా ఆలోచన ఉంటుంది. దానివల్ల ఏమవుతుందంటే మీకు అవసరం లేకుండా తీసుకొని ఇంట్లో పెట్టుకుంటే ఏమైందంటే తర్వాత ఎవరికైతే ట్రైనింగ్ ఇవ్వాలో వాళ్ళకి ట్రైనింగ్ ఇవ్వలేము. నిజంగా ఆసక్తి ఉండి నిజంగా నేర్చుకోవాలా, నిజంగా నేను టైలరింగ్ చేసుకోవాలనే వాళ్ళకి అన్యాయం జరుగుతుంది. మీరేమో తీసుకొని ఇంట్లో పెట్టేస్తారు, అక్కడ డబ్బులు బ్లాక్ అవుతాయి, డబ్బులు ఉండవు, ఎన్జిఓ వాళ్ళ దగ్గర డబ్బులు అయిపోతాయి. అప్పుడు నెక్స్ట్ వచ్చే వాళ్ళకి మన ట్రైనింగ్ ఇవ్వాలా. అందుకని ఎన్జిఓ వాళ్ళు చాలా బాగా ఆలోచించి ఈ కార్యక్రమం పెట్టినారు. ఒక 2 మిషన్లు ఉంటాయి, అది కంబైన్డ్ ఆస్తి, ఎవరైనా ఎప్పుడైనా వచ్చి కుట్టుకోవచ్చు. ఒకవేళ మీకు ఆ 2 మిషన్లకు కూడా ప్లేస్ సరిపోవట్లేదు, ఎక్కువ మంది మనుషులు వస్తుంటే ఇంకో 2 కూడా పెడతా ఉన్నారు. ఆ 2 కూడా చాలకపోతే అప్పుడు ఖచ్చితంగా ఇప్పుడు మా అడిషనల్ ఎస్పీ గారు చెప్పినట్టుగా మేము కూడా దాతల్ని చూసి మీకు తప్పకుండా ఇప్పించడానికి ట్రై చేస్తాం. ముందు వీటిని ప్రాపర్గా వాడుకోండి. కాశీపేట మండలంలోని కొండాపూర్ యాప గ్రామంలో శనివారం బెల్లంపల్లి ఎమ్మెల్యే గడ్డం వినోద్ ఆదేశాల మేరకు ఈజీఎస్ పథకం కింద మండలానికి మంజూరైన 1,20,00,000 నిధుల నుంచి సీసీ రోడ్ల పనులకు కాశీపేట మండల కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షులు రత్నం ప్రదీప్ ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా కాంగ్రెస్ మండల అధ్యక్షులు రత్నం ప్రదీప్ మాట్లాడుతూ అభివృద్ధి పథంలో కాశీపేట మండలాన్ని ముందు అంజులో ఉంచాలనే లక్ష్యంతో ఎమ్మెల్యే గడ్డం వినోద్ అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చేపట్టడం జరిగిందన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో మాజీ సహకార చైర్మన్ పుస్కూరి వంశీకృష్ణారావు, ఉత్తూరి సత్తయ్య, అప్పని ప్రభాకర్, మాజీ సర్పంచ్ మక్కల శ్రీనివాస్, కాంగ్రెస్ పార్టీ జనరల్ సెక్రటరీ మైదం రమేష్, ఎస్సీసీఎల్ అధ్యక్షులు గోలేటి స్వామి, చారి, మహంకాళి, బూకే రవి, షారుఖ్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. ఈరోజు కాశీపేట మండలంలో ఒక శుభ పరిణామం. ఎందుకంటే మన ఎమ్మెల్యే గారు గెలిచిన తర్వాత మన కాశీపేట మండలకు ఎన్ఆర్జీఎస్ తరఫున 1,20,00,000 సీసీ రోడ్లు మంజూరు చేయించడం జరిగింది. ఈరోజు కొండాపూర్ యాపలో మన సీనియర్ లీడర్ ఉత్తూరి సత్తన్న గారు ఈరోజు సీసీ రోడ్డు ప్రారంభోత్సవం చేయడం జరిగింది. ఆయన ఖచ్చితంగా ఇట్లాంటి రోడ్లు ఎన్నో చేస్తూ రానున్న రోజుల్లో మంచి అభివృద్ధి చెందాలని, మా కాశీపేట మండలం అభివృద్ధి చెందించాలని కోరుకుంటూ మొన్న వాట్సాప్ గ్రూపుల్లో ఒక పనికి రాని టీఆర్ఎస్ నాయకుడు ఇష్టం వచ్చినట్టు పెడుతుండే. ఏం పెడుతుందంటే గిరిజన గూడాలకు ఎవరికి ఎన్ఆర్జీఎస్ పనులు ఇవ్వలేదు, గిరిజన గ్రామాలని పట్టించుకోలేదు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అంటుండు. నేను ఒకటే అడుగుతున్నా, 10 సంవత్సరాలు మీ పాలన ఉంది కదా, మీకు సిగ్గు శరమేమని ఉంటే మా 2 నెలల పరిపాలన గురించి మీరు మాట్లాడరు. 10 సంవత్సరాలు మీరు గడ్డి వీకిందా? 10 సంవత్సరాలు గుర్తురాని గిరిజన తండాలు మేము గెలిచి 2 నెలలు కూడా అయితలేదు. మీరు గిరిజన ప్రాంతాలకు ఎలాంటి ఎన్ఆర్ఈజెస్ నిధులు ఇవ్వలేదని చెప్పి మీరు కామెంట్ చేయడం మీకు సిగ్గు చేటు ప్రజలు నమ్ముతాను. 10 సంవత్సరాలు మీరు గడ్డి వీకుంటే ఒప్పుకోండి, మరి మేము గడ్డి వీకినా మీరు డెవలప్ చేయమని మా గడ్డం వినోద్ గారు నిన్న కూడా అసెంబ్లీలో
మాట్లాడారు. మా బెల్లంపల్లి నియోజకవర్గంలో సీసీ రోడ్ల పరిస్థితి కానీ డ్రైనేజీల పరిస్థితి చాలా దారుణంగా ఉంది సార్, మాకు మీరు ఫండ్ కేటాయించాలని ఆయన కోరడం జరిగింది. మీ నాయకుల్లాగా మా నాయకుడు కమిషన్ నాయకుడు కాదు, ఆయన అభివృద్ధి పదంలో కాసుపట్నం మండలి నడిపించడానికి ఎమ్మెల్యే గెలిచిండు. మేము గిరిజన గ్రామాలని ప్రత్యేక దృష్టి సారించి వాటిని ఎట్లా డెవలప్ చేయాలనేది వినోద్ సార్ గారి దగ్గరికి ఎప్పుడు పోయినా గిరిజన గ్రామాల గురించే మాట్లాడతారు. ఖచ్చితంగా రానున్న రోజుల్లో గిరిజన గ్రామాలని ప్రత్యేక దృష్టి సారించి గడ్డ వినోద్ గారు టీఆర్ఎస్ వాళ్ళు నోరు మూసుకునేలా ముక్కు మీద వేలు పెట్టుకునేలాగా మా డెవలప్మెంట్ ఉంటుంది, చూసుకోండి. కాబట్టి బీఆర్ఎస్ పార్టీ వ్యవస్థాపక అధ్యక్షులు కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావు జన్మదినాన్ని పురస్కరించుకుని స్థానిక బీఆర్ఎస్ నాయకులు చెన్నూరు పట్టణంలోని జగన్నాథ్ ఆలయంలో ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించి అనంతరం కేక్ కట్ చేసి ప్రభుత్వ హాస్పిటల్లో పండ్లు పంపిణీ చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో చెన్నూరు మున్సిపల్ వైస్ చైర్మన్ నవాజుద్దీన్, పాలకవర్గ సభ్యులు, బీఆర్ఎస్ కార్యకర్తలు, నాయకులు, బీఆర్ఎస్ పార్టీ అనుబంధ సంఘాల నాయకులు మరియు బీఆర్ఎస్ పార్టీ సైనికులు, సోషల్ మీడియా ప్రతినిధులు పాల్గొన్నారు. బీఆర్ఎస్ అధినేత తెలంగాణ రాష్ట్ర మాజీ ముఖ్యమంత్రి కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావు 70వ జన్మదిన వేడుకలను బీఆర్ఎస్ శ్రేణులు ఘనంగా నిర్వహించారు. మంచిర్యాల జిల్లా మందమరి బీఆర్ఎస్ పార్టీ కార్యాలయంలో మాజీ ముఖ్యమంత్రి జన్మదిన వేడుకలను ఘనంగా జరుపుకున్నారు. ఈ మేరకు కేక్ కట్ చేసి సంబరాలు చేసుకున్నారు. అనంతరం మాట్లాడుతూ 60 ఏళ్ల స్వరాష్ట్ర కలను సాకారం చేసి కేసీఆర్ పాలనలో తెలంగాణను దేశానికి ఆదర్శంగా నిలిపారని కేసీఆర్ను కొనియాడారు. అభివృద్ధి సంక్షేమాలకు చిరునామాగా నిలిచిన కేసీఆర్ దీర్ఘాయుష్తో ఆయురారోగ్యాలతో వర్ధిల్లాలని, దేశ రాజకీయాల్లో తిరుగులేని నేతగా ఎదగాలని కోరారు. అలాగే సింగరేణి కార్మికుల పట్ల వారసత్వ ఉద్యోగులందరికీ తెలంగాణ ఉద్యమ రథసారథి, తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి వ్యవస్థాపక అధ్యక్షులు, గౌరవ మాజీ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు, తెలంగాణ జాతిపిత గౌరవనీయులు శ్రీ కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావు గారి 70వ జన్మదినాన్ని పురస్కరించుకొని ఈరోజు మందమరి పట్టణంలో వారికి శుభాకాంక్షలు తెలుపుతూ కేక్ కట్ చేసి బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఆధ్వర్యంలో పెద్ద ఎత్తున కూడా ఇక్కడ సంబరాలు చేసుకోవడం జరుగుతుంది. ఏదైతే తెలంగాణ రాష్ట్రం కోసం పోరాడినటువంటి గొప్ప నాయకుడు కేసీఆర్ గారు, అదేవిధంగా ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని బంగారు తెలంగాణలో మార్చాలని చెప్పి 9.5 సంవత్సరాలు కూడా ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో సాగునీరు కానీ తాగునీరు కానీ అన్ని విధాలుగా అందించినటువంటి గొప్ప మహనీయుడు కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావు గారు. వారు మందమరి ఫిబ్రవరి 17 అందుగులపేట నయారా పెట్రోల్ బంక్ లక్కీ డ్రా విజేతగా నిలిచి స్కూటీని గెలుచుకున్న మామిళ్ల అరుణ్ కుమార్ ను శనివారం నయారా డీడీఎం క్షితీష్ సాహు బైక్ ను అందజేశారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ నయారా సంస్థ గత 2 నెలలుగా పెట్రోల్ కస్టమర్లకు స్కీమ్ను ప్రవేశపెట్టగా 200 పెట్రోల్ పోసుకున్న ప్రతి కస్టమర్లు కూపన్ జారీ చేసి గెలుపొందిన వారికి 10 రూపాయల నుండి 1000 రూపాయల వరకు నగదు బహుమతి అందిస్తూ లక్కీ డ్రాలో గెలుపొందిన వారికి స్కూటీని అందజేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో నయారా సేల్స్ అధికారి కోట శివ, మణిజిత్ కిషోర్, నయారా డీలర్ కె శ్రావణ్ కుమార్, మేనేజర్ ఎన్ చంద్రశేఖర్, సేల్స్మెన్ కుమార్, మహేష్, శేఖర్ ఇతరులు పాల్గొనగా ఈ కార్యక్రమాల్లో మేన్ సైతం స్వచ్ఛంద సంస్థ అధ్యక్షులు భూబత్తుల శ్రీనివాస్తో పాటు సభ్యులు పాల్గొని నయారా పెట్రోల్ బంక్ యజమాని శ్రావణ్ను అభినందించి వారిని సన్మానించారు. very young and energetic guy who is the franchisee of our Nayara and of Amrita filling station. He is the proprietor of Amrita filling station. So first of all, thanks to Shravan for organizing such a beautiful event. Okay. So अभी before starting the event, so हम लोग ये event क्यों कर रहे हैं, क्या इसका ऑब्जेक्टिव था और आज हम लोग क्या करने वाले हैं, तो उसके बारे में मैं थोड़ा बता दूं आप लोगों को. सबसे पहले तो कि ये हमारा इवेंट चालू हुआ था, सबकी जीत गारंटेड का एक स्कीम चालू हुआ था. ये स्कीम चालू हुआ था अपना सारा नयारा कस्टमर्स के लिए. ओके. और ये हमारा चालू हुआ था नवंबर मंथ में, नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी. एंड जनवरी 26 तक ये चला था. हमने जनवरी 26 को ये प्रोग्राम हमारा क्लोज हो गया था. तो इसमें कोई मुझे बताएगा, अब हमारे साथ इतना सारा फ्रेंचाइजीज है. ओके. मैं एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि इस फ्रेंचाइज स्कीम्स में एनरोलमेंट करने के लिए क्या है क्राइटेरिया, कौन बताएगा?
बहुत सारे कस्टमर्स को हमारा नया पेट्रोल पंप के कोई भी कस्टमर्स हमने जो भी कस्टमर्स इस पर एलिजिबल होते थे उन सारे लोगों को हम लोगों ने एनरोल करते थे। सो जब ये स्कीम चालू हुआ था तब हमने किशोर को ఇలాంటి స్కీమ్స్ అందిస్తూ ఉండాలి, మీరు ఇలానే విన్ అవుతూ ఉండాలి. సో మీరే కాదు అందరూ విన్ అవ్వాలి. అందరికీ లక్కీ డ్రాలో ఇలా రావాల్సిన కోరుతున్నాం. అరుణ్ ఎక్కడ హైదరాబాద్ ఎక్కడైనా నైరా పెట్రోల్ పంపిణీ పోసుకుంటాం. కరెక్టే. అరుణ్ ప్లీజ్ షేర్ యువర్ ఎక్స్పీరియన్స్. ఈ స్కీమ్ గురించి తెలవడం అంటే నార్మల్గా పెట్రోల్లో ఏది మైలేజ్ ఇస్తుందని టెస్ట్ చేసుకుంటూ ఎప్పుడు ఫుల్ ట్యాంక్ చేయించుకుంటున్నాను. సో అలా ఒకసారి ట్రై చేసింది నయారా పెట్రోల్ పంప్. సో అలా వచ్చినప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు, బాగుంది. ఇంకా నార్మల్గా మనకి పెట్రోల్ పంపుల్లో క్రెడిట్ కార్డ్ రిలేటెడ్ ఓచర్స్ ఇస్తారు, ఆ ఓచర్స్ ఇస్తారు, లైట్లో పేరు రాస్తాం, నెంబర్ రాస్తాం, అంతే అయిపోయింది. అంతకుమించి మనం ఎక్కువ ఆలోచించుకో. అండ్ యాజ్ యూజువల్ మన పని ఏదో మనం చేసుకుంటూ ఉంటాం. లైక్ మనం ఏమంత లైక్ అంత గుర్తుపెట్టుకోమది. బట్ లక్కీ మీరు చెప్పినట్టు. సో ఎక్కడ పోయినా నేను మ్యాక్సిమం ఫుల్ ట్యాంకే చేపిస్తాను. బట్ కంపారిటివ్లీ నయారాలో ఫీల్ చేసిన తర్వాత ఐ ఫీల్ సంథింగ్ బెటర్. లైక్ అన్ని దాంట్లో. బులెటిన్ ముగించే ముందు మరోసారి ముఖ్యాంశాలు. మంచిర్యాల పట్టణ ప్రజలు బకాయి పన్నులు చెల్లిస్తేనే అభివృద్ధి పనులు ముందుకు కొనసాగుతాయి. మున్సిపల్ చైర్మన్ రావుల ఉప్పలయ్య. మంచిర్యాల మున్సిపాలిటీకి 18 కోట్ల రూపాయల బకాయిలు పడ్డ పట్టణ ప్రజలు. బొగ్గు గనుల ప్రాంతాల్లో అధిక మొత్తంలో మొక్కలు నాటితేనే కాలుష్య నియంత్రణ సాధ్యం. కేంద్ర బొగ్గు గనుల మంత్రిత్వ శాఖ ప్రత్యేక కార్యదర్శి అమృత్ లాల్ మీనా. నిరక్షరాస్య వయోజనులకు చదువు నేర్పుతూ ఉపాధి శిక్షణ పొందుతున్న మహిళలను అభినందించిన మంచిర్యాల జాయింట్ కలెక్టర్ మోతీలాల్. సిటీ న్యూస్ ఇంతటితో సమాప్తం. తిరిగి ప్రసారమయ్యే సిటీ న్యూస్ లో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు సెలవు. నమస్కారం.